तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये शंस्यान्धरिवाङ्गुरो जगदिदं प्राङ्निर्विकल्पं पुनः मायाकल्पितदेशकालकलना वैचित्रचित्रीकृतं मायावीव विजृम्भयत्यपि महा योगीव यस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितात् यत्साक्षात्करणाद् भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नानाचिद्रघटोधरस्थितमः दीपप्रभाभास्वरं ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभात्येतत्समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः स्त्रीबालान्धजडोपमास्त्वहमिति भ्रान्तावृशं वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमः व्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये स्तदिवाकरेन्द्रसदृशो मायासमाच्छादनात् सन्मात्रः करणोपसंहरणतो यो भूषुषुप्तः पुमान् प्रागस्वाप्समिति प्रबोधसमये यः प्रज्ञविज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये दिष्वभिजादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृद्धास्वनुवर्तमानमहमित्यन्तःस्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि सम्बन्धतः शिष्याश्चार्यतया तथैव पितृपुत्राध्यात्मना वेदतः स्वप्ने जाग्रति वाय एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये भूरं भान्स्यनलो निलो वरमहर्नार्तो हिमांशु पुमान् इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकं नान्यत्किञ्चन विद्यते विमृशतां यस्मात् परस्मात् विभो तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिन् स्तवे तेनास्य श्रवणातधर्तमननात् ध्यानाश्च संकीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्यादीश्वरत्वं स्वतः सिद्ध्येतत्पुनरष्टदा परिणतं च ऐश्वर्यमव्याहतम् ऐश्वर्यमव्याहतम् ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं
केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः उकारस्वन्दकारो वै ऋकारस्तन्निवर्तकः अन्धकारनिरोधित्वा गुरुरित्यभिधीयते ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। 223 पेज नंबर 17। धनुर्गृहीत्वा उपनिषदं महास्त्रम् शरं हि उपासनीषितं सन्दयीत आयम्य तद्भावगतेन चेतसा लक्ष्यं तदेवाक्षरं सौम्य विद्धि। ब्रह्म सत्यम जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। இது எல்லா உபனிஷத்துடைய எல்லா கிரந்தத்துடைய சாரம். இதுதான் ஆத்ம வித்யா, இதுதான் பிரம்ம வித்யா. அப்போ நாங்கிற பதத்துக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, நான் சத்தியம் பிரம்ம. அப்போ இந்த ஷரீரத்துடைய எசன்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் சைத்தன்யம், சத்து, சித்து. கரெக்டா? ஷரீரம் இருப்பதற்கு என்ன இருப்போ, எது உணர்வு தத்துவமாக இருக்கிறதோ சத்து சித்து. என்டையர் ஜகத்துடைய எசன்ஸ் என்ன இல்லையா? சத்து சித்து. ஜகத் அஸ்தி, ஜகத் தெரியறது இருக்கிறது, அண்ட் ஜகத்தை உணர முடியும். அப்போ என்டையர் சப்ஸ்டன்ஸ், எல்லாத்துக்கும் என்ன சப்ஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படி சொன்னால் சத்து சித்துன்னு ஆகிறது. அப்போ இந்த பானையை எடுத்துட்டோன்னா பானையுடைய எசன்ஸ் என்ன? களிமண் இல்லையா? அப்போது களிமண்ணு தான் பானை சொல்கிறோம். கரெக்டாக? அப்போ ஜகத்துடைய சப்ஸ்டன்ஸ் அல்லது எசன்ஸ் சாரம் சத்து சித்து அல்லது பிரம்ம அல்லது ஆத்மா. பிரம்மாத்மா போன கிளாஸில் சொன்ன வார்த்தை. ஜகத்துடைய சப்ஸ்டன்ஸ் பிரம்மாத்மா. இந்த ஷரீரம் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேனே, அதோடைய சப்ஸ்டன்ஸ் பிரம்மாத்மா. அப்போ எப்படி களிமண் சப்ஸ்டன்ஸ் தான் பானை அப்படி சொல்கிறோமோ, எது சப்ஸ்டன்ஸோ அதுதான் அப்படி சொல்லணும் இல்லையா? அப்போது பிரம்மாத்மா தான் ஜகத்து, பிரம்மாத்மா தான் ஷரீரம், பிரம்மாத்மா தான் எல்லாம், அல்லது நான் தான் எல்லாம். வண்டர்ஃபுல்லாக இருக்குல்ல? அப்போ இந்த நான்கிறதோடைய உண்மையான அர்த்தம் உபாதி கிடையாது. உபாதினா ஷரீரம். ஓகே, உபாதினா ஷரீரம், அது நான் கிடையாது. இந்த உபாதி எதை சார்ந்து இருக்கிறதோ அந்த சச்சு சித்து நான்.
இது ஒரு ஷரீரம், ஒரு தனிப்பட்ட கோணம். டோட்டலிட்டியில் பார்த்தோன்னா, மொத்தமாக எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா, நான் மட்டும் இல்லை, இந்த சரீரம் மட்டும் இல்லை, பஞ்சபூதம் இருக்கிறது, 86 லட்சம் ஜீவராசிகள் இருக்கிறது, அதற்கு பலவித பாப்புலேஷன் நிறைய இருக்கிறது. அந்த கோணத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா சர அச்சர, சேத்தன அச்சேதன எல்லாவற்றையும் அது இன்க்ளூட் பண்ணுறது. அந்த ஸ்டாண்ட் பாயிண்டில், அந்த கோணத்தில் அதே சைத்தன்யம்னு டைரெக்டாக சொல்ல மாட்டோம், சத்துன்னு சொல்லுவோம். எங்கே சத்து இருக்கிறதோ அதே தான் சித்தும். ரெண்டு சொல்கிறோம், பட் ஒரே விஷயம். புரியுறதா? எப்படி பாண்டிச்சேரி புதுச்சேரின்னு 2 வார்த்தை சொல்கிறோமோ, அதே விஷயந்தான். சென்னை மெட்ராஸ் மாதிரி. புரியுறதா? அதுதான் நான் தான் எல்லாம். இப்போ இந்த என்டையர் சிருஷ்டி, இந்த அகங்காரம் எல்லாம் உட்பட எல்லாம் என்னிடத்திலிருந்து தோன்றி இருக்கிறது, என்னை சார்ந்து இருக்கிறது, எல்லாம் என்னிடத்திலேயே ஒடுங்குகிறது. ஜெகத் காரணம் யாரு சொன்னா நான். கரெக்டா? அப்போ இதுதான் ஆக்சுவலான கோலு. இந்த அறிவு தான் லட்சியம், இதுதான் மோக்ஷம், அதுதான் லட்சியமாக இருக்க வேண்டும். வேற எந்த விஷயத்திற்கும் இந்த உலகத்தில் வேற எந்த விஷயத்திற்கும் இதற்கான தகுதி கிடையாது, லட்சியத்திற்கான தகுதி கிடையாது. இது கொஞ்சம் நெருடலாக இருக்கும். நம்ம நிறையா கோல்ஸ் வச்சுருக்கோம். நாளைத்துக்கு கோல் வச்சுருக்கோம், அடுத்த மாதத்துக்கான கோல் வச்சுருக்கோம், 6 மாதத்துக்கு கோல் வச்சுருக்கோம், நெக்ஸ்ட் இயர் பிளான் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா? எல்லா இடத்துலையும் கோல் இருக்கிறது. ஆனால் ஒரே ஒரு கோல் என்னது? எது கோலாக தகுதி உடையது என்னது தெரியுமோ? இலக்காக இருக்கிறது மோக்ஷம் மட்டுமே. காக்காவாகவோ, குருவியாகவோ, புழுவாகவோ, பூச்சியாகவோ, கொசுவாகவோ எப்படி வேணால் பிறந்திருக்கலாம் இல்லையா? மனுஷனாக பிறந்திருக்கோம் அப்படின்னா ஸ்பெஷலாக இருக்கும்ல. என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி? மோக்ஷ தகுதி உள்ளவ ஜீவன். மோக்ஷத்தை அடையக்கூடிய அருகதை இந்த ஜீவனுக்கு தான் இருக்கிறது. தேர்ஃபோர் என்ன சொல்கிறது இங்கே மந்திரம் அப்படின்னா, ததே தத் சத்தியம் தது அமிர்தம் தது வேத்தவ்யம் சோம்ய வித்தி. ஹே சோம்ய, ஹே சிஷ்யா, இத்தனை நேரம் ஜெகத் காரணம் எல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா? இதுதான் உன்னுடைய லட்சியமாக இருக்கணும். இத்தனை நேரம் பேசினது நான் தான் எல்லாம் எப்படி ஆகும்? சொல்லும்போதே டிஸ்டர்ப் ஆகணும் இல்லை? ஏதோ சொல்கிறார், அப்படி தான் இருக்கும் போல இருக்கு அப்படின்னு இல்லாமல் எப்படி அப்படின்னு நாம் யோசிக்கணும். அங்கே விசாரம் ஆரம்பிக்கிறது, என்கொயரி ஆரம்பிக்கிறது. புரியுறதா? அப்போது இதுதான் லட்சியமாக இருக்கணும், இதை குறிப்பாத்து அடி அப்படிங்கிற. புரியுறதா? ஒரு கோலுன்னாக்க என்ன பண்ணுவான்? ஷூட்டிங்கில் என்ன பண்ணுவாங்க? அப்படி குறிப்பாத்து டக்குன்னு அடிப்பான் இல்லையா? யுத்தத்தில் என்ன பண்ணுவான்? இதுதான் கோலு, அதை பார்த்து மிசைல் செட் பண்ணி அடிக்கிறான். பார்த்து கால்குலேட் பண்ணி அடிச்சுட்டு இருக்கா ரஷ்யா இப்போ இல்லையா? கரெக்டா? கோல் இல்லாமல் பண்ண மாட்டான். அப்போ நம்ம எதை பார்த்து அடிக்கணும்? நம்மளுடைய ஒரே குறிக்கோள் எதுவாக இருக்கணும் இல்லையா? மோட்சம்தான். இன்ஃபேக்ட் அதர்வேரோட் நம்மளுடைய குறிக்கோள் மோட்சமாக தான் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். கரெக்டா? அதனால் இங்கே உபநிஷத் சொல்கிறது, அதை வேத்தவ்யம், அதை குறிவை, அதை அடி அப்படின்னு சொல்லி எப்படி அதற்கு அழகான ஒரு உதாரணம் கொடுக்கறது. என்ன உதாரணம் சொன்னால், தனுர்வித்யா. தனுர்வித்யானா ஆர்ச்சரி. ஆர்ச்சரியில் என்ன பண்ணுவான்? முதல்ல என்ன இருக்கும்? எங்கே லட்சியமோ அது இருக்கும், அப்புறம் அம்பு இருக்கும், அப்புறம் பானம் இருக்கும். கரெக்டா? அப்புறம் அந்த பானத்தை அம்பில் ஏற்றி கரெக்டா லட்சியத்தை பார்த்து அடிக்கிறது. இது சிம்பிள், ரொம்ப காமன். சின்ன வயசுலேருந்து நம்ம விளையாடி இருக்கோம். அந்த காலத்தில் நாங்கள் மரத்துலேருந்து கட்டையை உடைச்சி
சணல் கயிறை நாங்களே கட்டி இல்லை, நாங்களே கட்டைய சீவி, நாமளே பானத்தையும் பண்ணியிருக்கோம், நாமளே அம்பையும் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ எல்லாம் வந்துருத்து, மேட் இன் சைனா, எல்லாம் சொஃபஸ்டிகேட்டடாக வந்துடுது. அவ்வளோ ஜாய் இருக்காதுன்னு தோன்றுறது எனக்கு. அது மரத்தை உடைச்சி அதை பண்ணி அடித்து அதெல்லாம் பண்ணால் அது ஒரு இது. அதில் சண்டை வேற போடுவோம். அப்போல்லாம் மகாபாரதம் ராமாயணம் சீரியல் போடுவோம்ல, இங்கேருந்து அங்கே அங்கேருந்து அங்கே இல்லையா, அப்படிலாம் விளையாடுவோம். அந்த உதாரணத்தை எடுத்துட்டு எப்படி சொல்கிறது அப்படின்னா, இதே மகா வாக்கியத்தை சொல்கிறது. புரியுறதா? எப்படி ஜீவாத்ம பரமாத்மா ஐக்கியம்தான் மோட்சமோ இல்லையா, எப்படி அலை ஜலம்தான், அலையும் ஜலத்தோடைய ஐக்கியம் அல்லது அலையும் சமுத்திரத்தோடைய ஐக்கியம், ரெண்டும் ரெண்டாக இல்லை. எசன்ஸ் ஒன்றாக இருக்கிறது, அதோடைய சாரம் ஒன்றாக இருக்கிறதுன்னு புரிஞ்சுக்கிறது ஐக்கியம். ஏன்னா நம்ம மர்ஜிங் ஐக்கியம் சொன்னால் ரெண்டு இருக்குது, ஏதோ ரெண்டு மர்ஜ் ஆகிறது ஃபியூஸ் ஆகிறதுன்னு நினச்சிப்போம். கண்டிப்பாக நீங்கள் அந்த மாதிரி எண்ணத்தை டோட்டலாக எடுத்துடணும். புரியுறதா? அப்படி எடுத்துட்டு ஐக்கியம்னா ஒன்றாக இருக்கிறது, பலதாக நினைத்து கொண்டிருக்கிறோம், அந்த பலது என்கிற நினைப்பை நீக்குவது தான் ஐக்கியம். இப்போ நானும் ஈஸ்வரனும் வேற வேற கிடையாது. ஈஸ்வரன் யாரு? பிரம்மாத்மா. நான் யாரு? பிரம்மாத்மா. எவ்வளோ பிரம்மாத்மா இருக்கு? ஒன்று தான். இது புரிஞ்சுக்கிறது சொல்கிறோம், அவ்வளோதான். கரெக்டா? இது புரிஞ்சுடுச்சுன்னா ஓ ரெண்டு கிடையாது அப்படின்னு ஐடியா வரும். அதனால் இந்த உதாரணம் வந்தால் கூட அம்பு ஒன்று இருக்குது, லட்சியம் ஒன்று இருக்குது, லட்சியத்தை போய் அடையும் இருக்கான், இவ்வளோ விஷயம் இருக்கு அப்படின்னு அப்படியே துவைத்தமாக புரிஞ்சுக்கக்கூடாது. இந்த உதாரணத்தை எப்படி எவ்வளோ புரிஞ்சுக்கணுமோ அவ்வளோ மட்டும் புரிஞ்சுட்டா போதும். கரெக்டா? அதனால் இங்கே தனுர்வித்யாவை எப்படி சொல்கிறது அப்படின்னாக்க, ஹே சௌமிய, லட்சியம் எதுன்னு சொல்கிறது, லட்சியத்தை எப்படி அடையணும்னு சொல்கிறது, லட்சியத்தை யார் அடையணும்னு சொல்கிறது, என்ன லட்சியம்னு சொல்கிறது, அதற்கான வழி என்ன அப்படின்னு சொல்கிறது. புரியுறதா? அப்போது நாம் ஒரு மந்திரத்தை படித்தோம், நாலாவதையும் படிச்சிடலாம், சேர்த்து கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். பிரணவோதனுஷரஹ ஹ்யாத்மா பிரம்மதல்லக்ஷ்யமுச்யதே அப்ரமத்தேன வேத்தவ்யம் ஷரவத்தன்மயோ பவேத். அப்போ ஏன் ரெண்டாவதும் இப்போ படித்தோம், முதல்லையே போலையே அப்படி நீங்கள் யோசிச்சேன்னா, மூணாவது மந்திரம் உதாரணத்தை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது, நாலாவது என்ன பண்ணுறதுன்னாக்க, நாலாவது மந்திரம் அந்த உதாரணத்துடைய தாத்பரியத்தை கூட கனெக்ட் பண்ணுறது. ஓகே, அப்போது இந்த மந்திரத்துக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு பேசிக்காக என்ன அப்படின்னாக்க, வேத்தவ்யம் இல்லையா, வேத்தவ்யம்னு போன மந்திரத்தோடைய பார்த்தோம். அதுதான் சங்கதி. சங்கதி சொன்னால் கனெக்ஷன். என்ன வேத்தவ்யம்? வேத்தவ்யம்னா தெரிஞ்சுக்கிறதுன்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்கிறது, குறி பார்த்து வெய், குறி வெய் அப்படின்னு அர்த்தம். ஸ்ட்ரைக் பண்ண, குறி வச்சு அடி அப்படி சொல்கிறது. அப்போது எது குறிய வைக்கணும், எப்படி குறிய வைக்கணும், எதை கொண்டு குறி வைக்கணும். சின்ன வயசில் கோலி குண்டு ஆடுவோம், அது மாதிரியானா அப்படி கிடையாது. சரியா? இங்கே தனுர்வித்யா. அப்போது தனுஹு சொன்னால் என்ன அர்த்தம்? பானம். பானமா அன்பா? ரெண்டு ஒன்றா? வில்லு. வில்லு பானம் இல்லை அம்பு. புரியுறதா? அப்போது வில்லு இருக்கிறது, வில்லு இருந்தால் தான் அம்பு விட முடியும். வில்லு மட்டும் இருந்தால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது, ஷோ பீஸ் மாதிரி வச்சுக்கலாம். வில்லை எப்படி பயன்படுத்த முடியும்? அம்பு தான் பயன்படுத்த முடியும். ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை கவனிங்க. அம்பு தான் வில்லை பயன்படுத்த முடியும். வில்லும் அன்பு இருந்தால் தான், அன்பு இல்லை அம்பு. புரியுறதா? அம்பு இருந்தால் தான் லட்சியத்தை போய் அடைய முடியும். லட்சியம் இருக்கணும். கரெக்டாக? அப்புறம் எப்படி அந்த வில்லு எப்படி இருக்கணும்?
நம்ம ரவுண்டாக ஒரு குச்சி எடுத்துட்டோன்னா போய் டப்புன்னு பட்டு பொத்துன்னு விழுந்துடும். ஷார்ப்பாக இருக்கணும் இல்லையா? அப்புறம் கோணலாம் குணங்கன்னு ஒரு அம்பு இப்படி இருந்ததுன்னா எப்படி இருக்கும்? போவே போகாது. ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கணும். இதெல்லாம் ஒரு சிம்பிள். நீங்கள் சும்மா கூகுளில் படித்து பாருங்க, ஆர்ச்சரின்னு படித்து பாருங்க, அதில் என்னெல்லாம் இருக்குன்னு பாருங்க. புரியுறதா? எவ்வளோலாம் பர்ஃபெக்ஷன் இருக்கு. ஒருத்தரும் ஒரு ஒலிம்பிக்கில் ஒரு சாம்பியன் அந்த ஸ்பெஷல் வில்ல கொண்டு வருவான். புரியுறதா? ராமர் எந்த ஹைட்டில் இருக்காரோ அந்த ஹைட்டுக்கு வில்லு இருக்கும். கோதண்டம் அப்படி பெருசு. அதே மாதிரி காண்டீபம் அர்ஜுனனுடைய வில்லுடைய பேர். அர்ஜுனன் சவ்ய சாட்சி. சவ்ய சாட்சின்னு என்ன அர்த்தம்? அழகாக ஒரு மெடிக்கல் டெக்ஸ்ட்ரோதுன்னு ஒரு வேர்டு இருக்கிறது. 2 கையிலையும் வில்லு விடுவானா, அம்பு விடுவானா. யுத்தத்தில் யோசிச்சு பாருங்க, அவன் 2 கையில் 2 அம்பு, 2த்தையும் இப்படி விட்டுருப்பான். அப்படி யுத்தம் இமேஜின் பண்ணி பார்க்கணும் அர்ஜுனன்லாம் பண்ணுறதெல்லாம். புரியுறதா? இது ஜென்ரல். இது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குல்ல. ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோம்? அந்த உதாரணத்தை சொல்லி அபிருச்சி கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட்டை கொண்டு வரோம். புரியுறதா? அப்போ என்ன ஆகிறது அப்படின்னாக்க, வில்லு ட்ரிகராக இருக்கிறது, நமக்கு அதை தள்ளக்கூடிய விஷயமா இருக்கிறது. அம்பு போய் லட்சியத்தை அடிக்கிறது. அப்போது ஷரஹா, இந்த இடத்துல ஷரஹா சொன்னால் என்னது? அம்பு. புரியுறதா? தனுஹு சொன்னால் வில்லு. ஓகே, தனுஹு ஷரஹா. ஓகே, இங்கே என்ன சொல்கிறது? மகாஸ்திரம். மகாஸ்திரம்னா மகாசஸ்திரம், பெரிய வெப்பன். என்னது? ஔபனிஷதம். உபனிஷத் என்ன சொல்றது இங்கே? தனுஹு கிரஹீத்வா ஔபனிஷதம் மகாஸ்திரம். உபனிஷத்து இல்லையா? ஔபனிஷதம் சொன்னால் இந்த இடத்துல என்ன அர்த்தம் வருதுன்னா உபனிஷது இது அர்த்தா. புரியுறதா? தனுஹு கிரஹீத்வா ஔபனிஷதம் மகாஸ்திரம். அப்போது இந்த என்டையர் பிரமாணம் எப்படி இருக்கிறது? தனுவாக இருக்கிறது. தனுஹு சொன்னால் வில்லாக இருக்கிறது. தேர்ஃபோர் இங்கே தனுர் கல்பனா எதை குறிக்கிறது? லட்சியத்தை போய் அடித்து ஜீவாத்மா பரமாத்மா விஷயத்தை குறிக்கிறது. தேர்ஃபோர் இங்கே இந்த இடத்துல நமக்கு பரமாத்மா ஜீவாத்மா ஐக்கியம் லட்சியமாக இருக்கணும் என்றால் கவனிங்கோ, அதற்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா நமக்கு ப்ராப்பரான ஐக்கியம் கொடுக்கக்கூடிய பிரமாணம் இருக்கணும். கரெக்டா? பிரமாணம் இருக்கணும். பிரமாணத்தை பயன்படுத்தக்கூடிய பிரமாத்தா இருந்தாகணும். அந்த பிரமாத்தாவோடைய லட்சியமாக பிரமேயம் இருந்தாகணும். கரெக்டா? எதற்காக இந்த பிரமாணத்தை பயன்படுத்துகிறான் அப்படின்னு. அப்போ இஷ்வாசனம் சொன்னா அம்பு அல்லது வில்லு தனுஹு. அது என்ன ஆகிறது? உபனிஷத்சு பவம். உபனிஷத்துல தனுஹு சொன்னா ஔபனிஷதம் சொன்னால் உபனிஷத்துங்கிற அர்த்தம் ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு. ஓகே, அதில் தனுர் கல்பனா வருது. அதோடைய ஒரு பெரிய அஸ்திரம் எது அப்படின்னா தனுஹு. உபனிஷத்துங்கிற அஸ்திரத்தை கொண்டு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா எல்லா சாதகர்களும் அந்த அஸ்திரத்தை கொண்டு லட்சியத்தை அடைகிறார்கள். ஓகே, அந்த விஷயம் என்னது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். தேர்ஃபோர் இங்கே கிரஹீத்வா மகாஸ்திரம். இந்த தனுவை அல்லது வில்லை எடுத்து அதில் அன்பை ஏற்றி, அந்த அன்பு எப்படிப்பட்டதாக இருக்கணும், அப்படிப்பட்ட அன்பை வைத்து லட்சியத்தை அடைத்தோமானால் லட்சியம் சௌமிய வித்தி. இது ஜென்ரல் மீனிங். தேர்ஃபோர் என்ன ஆகிறதுங்க அப்படின்னா 2வது மந்திரத்தில் பிரணவோ தனுஹு. இங்கே உபனிஷத் சொல்லிருத்தா. அடுத்தது என்ன சொல்றது? 4வது மந்திரத்தில் பிரணவஹா தனுஹு. தனுஹுங்கிறது என்னது? பிரணவம். பிரணவம்னா என்ன? ஓம்காரம். ஓம்காரங்கிறதுக்கு பல அர்த்தம் இருக்கிறது. ஆனால் எல்லா அர்த்தத்தையும் ஒரே விஷயத்தை தான் குறிக்கிறது.
அப்போ ஓம்காரம்ங்கிற வார்த்தை எடுத்துட்டோம்னா அது வந்து லெட்டரா வேர்டா? இல்லையா? ஓம்காரம்ங்கிறது வந்து வார்த்தை. ஆ ஊ இம் 3 லெட்டர்ஸ் உடையது, சொற்கள் உடையது, இது சேர்க்கக்கூடியது. அப்போ ஓம்காரத்துடைய அர்த்தம் விசாரம் வந்து நம்ம டீட்டெயிலாக தைத்திரேய உபநிஷத்தில், மாண்டூக்கிய உபநிஷத்தில், இன்னும் 2-3 உபநிஷத்தில் பண்ணுவோம். ஓகே, இங்கே வந்து ஜென்ரலாக என்ன அப்படின்னா, மாண்டூக்கியத்தில் என்ன சொல்கிறதுன்னா, ஓமிதி ஏத அக்ஷரம் பிரம்ம சர்வம் ஓம்காரமேவ. ஓமிதி பிரம்ம, எல்லாம் ஓம்காரம், எல்லாம் ஓம்காரம், அதுதான் பிரம்ம. அப்போ ஓமுங்கிறது வந்து எல்லாம் வெளித்தோற்றத்திற்கு வந்து இருக்கக்கூடிய இந்த சர்வத்தையும் குறிக்கிறது. இதற்கெல்லாம் அதிஷ்டானமாக இருக்கக்கூடிய நிர்குண பரபிரம்மத்தையும் குறிக்கிறது. ஸோ சகுணத்தையும் குறிக்கிறது, நிர்குணத்தையும் குறிக்கிறது. அப்போ 2 இருக்கிறதா? ரெஃபர் கேனோபனிஷத். ஓகே, அப்போ ஓம்ங்கிறது வந்து, ஆங்கிறது வந்து எதை குறிக்கிறது? என்டையர் ஸ்தூல பிரபஞ்சத்தை பண்ணுறது குறிக்கிறது. ஊங்கிறது வந்து என்டையர் சூக்ஷ்ம பிரபஞ்சத்தை குறிக்கிறது. இம்ங்கிறது வந்து காரணத்தை குறிக்கிறது. ஓம். சில பேர் என்ன பண்ணுவான்னா, அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது. ஒரு வேத சொல்லுக்கு மாத்திரை இருக்கிறது. 1 மாத்திரையா, 2 மாத்திரையா, 3 மாத்திரையா? இல்லை ஜி, எனக்கு ஜுரம் வந்தப்போ ஒரு நாளைக்கு 4 டோலோ 60 மாத்திரை போட்டது. அந்த மாத்திரை இல்லை. மாத்திரைன்னா எவ்வளோ நீடிக்கணும், எவ்வளோ அளவுக்கு அதை சொல்லலாம் அப்படின்னு. ஓகே, அப்போது என்ன அலவுடு அப்படின்னா, அந்த இடத்துல 1 மாத்திரை இல்லை 2 மாத்திரை 3 மாத்திரை ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கோம். ஜென்ரலாக இழுக்கக்கூடாது. இப்போ ஓம் அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த என்டையர் ஓம் எங்கே முடியறது? எதில் எல்லாம் முடியறது? கரெக்டா? ஓம் 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 ஓம். இந்த 2 ஓமுக்கு நடுவில் என்ன இருந்தது? ஃபோன் அடிச்சது, அவள் பேசினா, அப்படி சொல்லக்கூடாது. 2 ஓமுக்கு நீங்கள் தனியாக உட்காந்து சொல்லி பாருங்க. ஓம் ஓம். 2 ஓமுக்கு நடுவில் என்ன இருந்தது? சைலன்ஸ் இருந்தது. சைலன்ஸ் இருந்ததுன்னு எப்படி சொல்ல முடியும்? சைலன்ஸை உணர்ந்தது இருந்தது. புரியுறதா? அப்போ ஓம்னு சொன்னால் ஆ உ இம் அல்லது அமாத்ரா, அமாத்ரா இல்லை, அகாரா உகாரா மகாரா, அந்த சைலன்ஸை அவேர் பண்ணுறோம் இல்லையா? சைலன்ஸையும் ரெக்கக்னைஸ், ஆவை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறோம், ஊவை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறோம், அகாராவை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறோம், உகாராவை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறோம், மகாராவை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறோம். அப்புறம் என்ன? அமாத்ராவையும் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறோம். புரியுறதா? அது சைத்தன்யம், கான்ஷியஸ்னஸ், அவேர்னஸ் பிரின்சிபல். அப்போ ஓம்னு சொன்னால் எல்லா விதமான சப்தங்களுக்கு அது ஆதாரமாக இருக்கிறது. ஆ எந்த பாஷையில், எனி பாஷை, என்ன லாங்குவேஜ், அவர் எப்படி வேணால் இருக்கட்டும், எந்த உலகத்தில் எங்கே வேணால் இருக்கட்டும், ஒரு ஏலியனாக கூட இருக்கட்டும், வாயை திறந்து சத்தம் போட சொல்லுங்க, என்ன வரும்? வாயை மூடாமல் சத்தம் வரணும் வாயிலேருந்து. ஆ தான் வரும். ட்ரை பண்ணி பாருங்க. வாயை திறந்துட்டு ஊ சொல்லி பாருங்க. மூடியான வாயை. அப்போ எல்லா சப்தம் ஆலேருந்து எல்லாம் வருது, மிச்சதெல்லாம். புரியுறதா? அப்புறம் எல்லா சப்தம் ஒடுங்கிறது. இது வந்து கொஞ்சம் லிங்குவிஸ்டிக்காக பண்ணுறது. ஓம்ங்கிற சொல்லுக்கு அவ அப்படிங்கிற தாத்து சம்ஸ்கிருதத்தில் ரூட்டு சொல்லு இருக்கு. அவ சொன்னால் என்ன அர்த்தம்? சர்வ ரக்ஷயதி.
எல்லா காப்பாற்றக்கூடியது எதுவோ, எதனால் காப்பாற்றப்படுகிறதோ, எது காப்பாற்றுமோ அப்படி அர்த்தம் அவ. அப்புறம் பிரணவஹா, ஓம்னு சொன்னா தஸ்ய வாச்சகா பிரணவஹா, ஈஸ்வரனுக்கு ஒரு அழகான பேரு ஓம். விநாயகா, முருகா, ராமா, கிருஷ்ணா, ஆஞ்சநேயா, சிவா, விஷ்ணு, இதெல்லாம் விதவிதமான பேரு ஒரு ஆக்காரத்தை குறிக்கிறது. என்டையர் ஈஸ்வராவை ஒரு பேரை வச்சு சொல்லணும்னா என்னது? பிரணவம், ஓம். கரெக்டா? அப்புறம் இது லாங்குவேஜில் அதுதான் எல்லாவற்றுக்கும் பேஸாக இருக்கிறது. கரெக்டா? அதே போல ஈஸ்வரா எல்லாவற்றுக்கும் காரணமாக இருக்கிறார். ஸோ எல்லா இடத்துலையும் பண்ணி பார்த்தோன்னா ஓம்ங்கிறது எப்படி இருக்கிறது? என்டையர் விஷயத்திற்கு சிருஷ்டி, ஸ்திதி, லய காரணமாக இருக்கிறது, அகாரணமாகவும் இருக்கிறது. புரியுறதா? ஓமிதி, ஏதாதக்ஷரம் சர்வம் ஓம்காரமேவ, ஓமிதி பிரம்ம, அகம் பிரம்ம, அயமாத்மா பிரம்ம அப்படின்னு மாண்டோக்கியத்தோடைய மந்திரம். எல்லாமே ஓம்காரம், அந்த ஓம் தான் பிரம்ம, அந்த பிரம்மன் என்னன்னா இந்த ஆத்மா. அப்படி முதல் மந்திரமே மாண்டூக்கியத்தில் மகா வாக்கியம். அயமாத்மா பிரம்மங்கிறது அதர்வண வேதத்தில் வரக்கூடிய மகா வாக்கியம். புரியுறதா? அப்போ ஓம்னு சொன்னால் மகா வாக்கியத்தை டைரக்டாக குறிக்கிறது. ஜீவாத்மா பரமாத்மா ஐக்கியம் ஓம்ங்கிறது விஷயத்தை குறிக்கிறது. புரியுறதா? அதோடைய விசாரம் நம்ம இப்போ ஜஸ்ட் அறிமுகம். புரியுறதா? அப்போது இந்த ஓம்ங்கிறது இந்த அர்த்தம் அது மட்டும் ஓம் இல்லை. ஓம்ங்கிறது எதை குறிக்கிறதுன்னா எல்லா விதமான வேதாந்த தாத்பரியத்தை குறிக்கிறது, சாஸ்திர பிரமாணத்தை குறிக்கிறது. புரியுறதா? அப்போ தனுஹு பிரணவஹா அப்படி சொன்னோன்னா தனுஷ் அல்லது வில்லு எதை குறிக்கிறது? பிரமாணத்தை குறிக்கிறது, வேதாந்தத்தை குறிக்கிறது, குரு சாஸ்திரத்தை குறிக்கிறது, நாம் படிக்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட் மேட்டரை குறிக்கிறது. புரியுறதா? நம்பர் 1. ஓகே. அப்போ ஷரஹா சொன்னால் அம்பை குறிக்கிறது இல்லையா? அந்த அம்பு என்ன சிக்னிஃபை பண்ணுறது சொன்னால் ஜீவாத்மாவை சிக்னிஃபை பண்ணுறது. யார் லட்சியத்தை அடையணும் இல்லையா? ஜீவாத்மா நான் தான் அடையணும், அந்த பிரமாத்தா அடையணும். பிரமாத்தா யாருன்னு பிரமாத்தா தெரிஞ்சுக்கிறதுனால பிரமாத்தா லட்சியத்தை அடையிறான். கரெக்டா? இப்படிதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். கரெக்டா? அப்போ அம்பு என்ன பண்றது? லட்சியத்தை போய் அடிக்கிறது. கரெக்டா? அந்த இடத்துல அந்த கரணம் என்ன ஜீவாத்மா அல்லது பிரமாத்தா நான், ஏதோ ஒன்று. இந்த இடத்துல எந்த நான்? அகங்காரி ஜீவா. ஓகே. லட்சியம் என்னது? ஷரஹா ஆத்மா. 4வது மந்திரம். ஷரஹா ஆத்மா சொன்னா இந்த இடத்துல என்னது? ஜீவாத்மா, அகங்கார சகித, ஷரீர சகித ஜீவாத்மா, தேக அபிமானி ஜீவாத்மா. அப்படி வச்சுக்கணும். அல்லது அந்த கரணம்னு கூட வச்சுக்கலாம். ஏன்னா எந்த இடத்துல அல்டிமேட்டா நான் சொல்றேன் அப்படின்னா, நான் அறிவு அடையணும் சொன்னா எதை குறிக்கிறது? எந்த அந்த கரணத்துடைய சுத்தி ஏற்பட்டு அந்த அந்த கரணத்தில் அக்ஞானம் நீங்கி அந்த இடத்துல தான் அறிவும் ஏற்படுறது. ஸோ சிம்பிளாக நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா ஜீவாத்மா அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே. அப்புறம் என்ன? பிரம்ம தல் லட்சியம் உச்சதே. எது லட்சியம்? அந்த டார்ட் போர்டு என்னது? ரவுண்டாக இருக்கே, அது என்னதுன்னா பரமாத்மா அல்லது பிரம்ம. புரியுறதா? பிரம்ம. ஆச்சா? ஓகே. அப்போ அப்படிப்பட்ட தனுசை கிரகித்வா எடுத்துக்கொண்டு, உபனிஷத் என்கிற தனுசை வைத்துக்கொண்டு, எது மகாசஸ்திரமோ ஷரம், இந்த அம்பு என்ன பண்றது? லட்சியத்தை நோக்கி செல்கிறது. ஏன்? அதுதான் வரேண்யம். வரேன் இரு இல்லை, லேட்டாக வரேன் இரு, சீக்கிரம் வரேன் இரு, வரேண்யம் அப்படி இல்லை. இது வரேண்யம்னா என்ன? வரேண்யம்னா அதுதான் லட்சியம், லட்சியத்திற்கு தகுதியாக இருக்கக்கூடியது வரேண்யம். புரியுறதா? வரேண்யம் வேத்தவ்யம்
அப்போ ஷரம் அப்படிங்கிறது லட்சியத்தை போய் அடிக்கிறது. அந்த ஷரம் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. எப்படி இருக்கணும்? அந்த ஷரமானது ஸ்ட்ரெயிட்டா இருக்கணும் இல்லையா? ஷரம் சொன்ன என்னது? அம்பு. அது எப்படி இருக்கணும்? ஸ்ட்ரெயிட்டா இருக்கணும். அப்போ என்னுடைய ஜீவாத்மா, அந்த சாதகனுடைய, யார் மோட்சத்தை தேடுகிறானோ அவனுடைய அந்த கர்ணம் எப்படி இருக்கணும்? தூய்மையாக இருக்கணும். நிர்வேதமாயாத் பரீட்சலோகான் கர்மச்சிதான் பிராமணஹா நிர்வேதமாயாத் சமித்வானிஹி. இதெல்லாம் சொல்லியிருக்கு தகுதி முன்னாடி. இங்க எப்படி சொல்றது? சந்தஈத, சந்தைக்கு போறது இல்லை, சந்தஈத அப்படி சொன்னா சம்ஸ்கிருதவான், சம்ஸ்கிருதா, சம்ஸ்கிருதி புருஷா. அல்லது ஸ்ட்ரைட்டா எப்படி அம்பு இருக்கணுமோ, இந்த இடத்துல ஸ்ட்ரைட் எதை குறிக்கிறதுனாக்க மனஸ்யேகம் வச்சஸ்யேகம் கர்மண்யேகம் மகாத்மனஹா. மனசி அந்யத் வச்சசி அந்யத் கர்மணி அந்யத் துராத்மனஹா. ஆர்ஜவம் அல்லது நேர்மைக்கு லட்சணம் இது. மனஸ்யேகம் வச்சஸ்யேகம் கர்மணி ஏகம் மகாத்மனஹா. மனதில் எண்ணம் உதிக்கின்றது, அதையே பேசுகிறான், அதையே செய்கின்றான், அவன் மகாத்மா. மனசு ஒன்று சொல்லி பேசுறது ஒன்று பேசி செய்யறது வேற மாதிரி செய்யறது துராத்மனஹா. ஆர்ஜவம் இஸ் ஈக்குவல் டு சம்ஸ்கிருத புருஷா இஸ் ஈக்குவல் டு சந்தயீத. அப்போ மனம் எந்த லட்சியத்தில் பொருந்திருக்கிறதோ அதுபடி நம்மளுடைய பேச்சுவார்த்தை அதற்கு சார்ந்து அமைய வேண்டும். மனமும் வாச்சமும் எதிலை சார்ந்திருக்கிறதோ அதுபடி நம்மளுடைய செயல் முழுமையாக இருக்க வேண்டும். வேற எந்த எக்ஸ்ட்ரா விஷயமும் என்டர்டெயின் நம்ம வாழ்க்கையில பண்ணவே கூடாது. அடிப்படையா தர்மத்தில் ஆர்ஜவம் இருக்கணும், நேர்மை இருக்கணும். புரியுறதா? ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அது. எங்க நம்ம அந்த நேர்மையை தவற விடுறோமோ அந்த இடத்துல என்ன ஆகிறது? நாம இன்னும் லட்சியத்திற்கு ரெடியா ஆகலைன்னு அர்த்தம், இன்னும் குவாலிஃபை ஆகலைன்னு அர்த்தம். நீங்க யோசிச்சு கம்பேர் பண்ணி பார்க்கணும். அம்பு கொஞ்சம் கோணலா இருந்தா என்ன ஆகும்? எவ்வளோ ட்ரை பண்ணாலும் எங்கேயோ போயிடும். இல்லை எங்க குறி வைக்கணுமோ அந்த இடத்துல பக்கத்தில் எங்கேயாவது போய் படும். கரெக்டா? அப்போ நம்மளுடைய மனம் ஆர்ஜவமற்ற, கேனோபனிஷத்தில் எப்படி முடிச்சது? சத்தியம், சத்தியம்னு முடிச்சது. அப்போ சத்தியம் சொன்னாலும் ஆர்ஜவம் சொன்னாலும் எல்லா விதமான அஹிம்சா, அமானித்வ, அதம்பித்வ, இது எல்லா விதமான பண்புகள் நிறைந்த அந்தக்கரணம் அல்லது கர்ம யோகி என்ன பண்றான்? விவேக வைராக்கிய முமுக்ஷுத்துவ தகுதி உடையவனாக இருக்கின்றான். எல்லாம் இன்க்ளூடட் இதுல. சந்தயீத, நேரா இருக்கணும், அம்பு நேர்மையா இருக்கணும். ஈஸியா இருக்கா ஞாபகம் வச்சுக்கிறது? நேர்மைன்னா ஆர்ஜவம். ஆர்ஜவம் சொன்னா எல்லா விதமான பண்பு இன்க்ளூடட். இங்க உபநிஷத்துல சொல்றக்கூடிய பிராமணஹா நிர்வேதமாயாத் அதுவும் இன்க்ளூடட். கிளியரா? அப்படி இருக்கணும். தேர்ஃபோர் கர்மயோகத்துடைய பலன் நமக்கு இந்த மாதிரி எல்லா விதமான மன தூய்மையை கொடுக்கும், சாதன சதுஷ்டயத்தை கொடுக்கும். புரியுறதா? அண்ட் வேல்யூஸை நேச்சுரலாக இருக்கிற மாதிரி செய்யும். எல்லாமே இன்க்ளூடட். கர்மயோகம் சொன்னால் பண்புகளுடைய பயிற்சியும் இன்க்ளூடட். கரெக்டா? விவேக வைராகியம் இது எல்லாமே சேர்ந்து பின்னி பிணைந்து இருக்கிறதாங்க. அப்போது கர்மயோகி செய்து அவன் எப்படி இருக்கணும்? மனத்தை தூய்மையாக ரிஃபைண்டாக இருக்கக்கூடியனும். அப்புறம் என்ன? ஷரம் எப்படி இருக்கணும்? உபாசனா நிஷிதம், நிஷித்தமா இருக்கணும். நிஷித்தம்னா என்ன? கூர்மையாக. வேல் வேல் வெற்றி வேல் இல்லையா? வீரவேல், ஞானவேல், சக்தி வேல். எப்படி இருக்க? வேலு அடர்ந்து இருக்கிறது, கூர்மையாக இருக்கிறது. கரெக்டா? அப்போ நிஷித்தம்னா கூர்மையாக இருக்கணும். அப்பதான் என்ன ஆகும்? லட்சியத்தை போய் அடிக்கிறது மட்டுமல்லாமல் லட்சியத்தில் நிலைக்கும். பொட்டுன்னு கீழே விழுந்துருது இல்லை. புரியுறதா? எப்போ எப்போ உங்களுக்கு ஜட்ஜு மார்க் போடுவா ஆர்ச்சரியில்? எப்போ கோல்டல் கிடைக்கும்?
அப்படியே போய் பொட்டுன்னு விழுந்துருது இல்லை. அங்கே போய் அது எப்படி நிற்கணும், அது ஷார்ப்பாக இருக்கணும், அந்த இடத்துல ஃபிக்ஸ் ஆகணும் இல்லையா. அப்போது அதே போல் இந்த இடத்துல நிஷிதம் சொன்னோன்னா அந்த நிஷிதம் கூர்மையை குறிக்கிறது. எப்படி இருக்கணும், மன ஏகாகிரமாக இருக்கணும், அந்த கரணம் ஏகாகிரதமாக இருக்கணும். ஷம தம உபரம திதிக்ஷா ஸ்ரத்தா சமாதானம். எது சமாதானமோ அது நிஷிதம். எப்படி தெரியுமோ, இப்போ அந்த குழந்தை அழுது உங்களுக்கு கேட்டிருக்காது. கரெக்டா? அது சமாதானம். ஒரு குருகுலத்தில் ஜனக மகாராஜா கிளாஸ் கேட்டுருக்கார். அங்க குரு கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கார். ஓகே, எடுத்துட்டு இருக்கும்போது சடனா மிதிலாபுரியே நெருப்புல பற்றி எரியிறது, எரியிறது. அங்க இருக்கக்கூடிய சந்நியாசி மாணவர்கள், அந்த குருகுலத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள், குருவே எல்லாமே பற்றி எரியறது, இந்த குட்டியாலேருந்து 2 விஷயத்தை எடுக்கணும் எங்களுக்கு, நாங்கள் போய் எடுத்துட்டு வந்துடுறோம் அப்படின்னு எல்லாரும் ஓடி போய் ஒரு சந்நியாசி மாணவனுக்கு குருகுலத்தில் என்ன இருக்கும், அடுத்த வேலைக்கு ஒரு வஸ்திரம் இருக்கும், கமண்டலம் இருக்கும், ஏதாவது ஜபமாலை இருக்கும், அவ்வளோதான். அதை போய் எடுத்துன்னு வரேன்னு ஓடினான். ஜனகர் எப்படிப்பட்டவர், மகாராஜா, அவளுக்கு எவ்வளோ விஷயம் இருக்கும். அவர் என்ன பண்ணினார்னா, அவர் கொஞ்சம் கூட அசராம டோட்டலாக குரு கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கார், அதையே கேட்டுட்டு இருக்கார். இந்த மாதிரி மிதிலாபுரி எரியறதுன்னு காதில் கூட விழல அவருக்கு. அப்புறம் அவர்கள்லாம் எடுத்துன்னு வந்த உடனே குரு என்ன தெரியுமா சொன்னார், பார்த்தையா, நீ சந்நியாசியா இருந்தாலும் இவர் அளவுக்கு மன அளவில் சந்நியாசம் ஏற்படலை, மிதிலாபுரி எரிஞ்சது நான் சும்மா கிரியேட் பண்ணேன் உன்னை டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக அப்படின்னு ஜனகஸ்துதியில் இது சொல்லப்படுறது. ஜனக மகாராஜா யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியும், கரெக்டா? மகா ஞானி. பகவத்கீதால ஜனகாதயான்னு பகவான் கிருஷ்ணர் ரெஃபர் பண்ணுறார். புரியுறதா? கிரகஸ்த ஞானி. அப்போ எந்த அளவுக்கு சமாதானமாக மனசுடைய தன்மை எப்படி இருக்கிறதுன்னா, கிளாஸு கேட்க ஆரம்பித்தோன்னா கிளாஸ் தான், அப்படியே இருக்கணும், ஸ்டில்லாக இருக்கணும் அந்த கிளாஸில். ஸ்டில்லுன்னா என்ன, அப்படியே பிளாக் ஆகிடுறது இல்லை, பேய் பிடிச்ச மாதிரி. இதே சிந்தனையோட இருக்கணும். உலகம் என்ன ஆகிறது, இந்த 1 hour சந்நியாசம். எப்படி மனதளவில் சந்நியாசம், உண்மையான சந்நியாசம், ஆந்திர சந்நியாசம், காவி வஸ்திரம் போடுறது இல்லை. புரியுறதா? அந்த ஏகாகிரதம் எப்படி எனக்கு கிடைக்கும்னா, உபாசித, உபாசனை, தியானம் செய், சகுண பிரம்ம உபாசனம். அந்த உபாசனத்தை பண்ணி உபாசனம் செய்து செய்து மனம் என்ன ஆகிறது, தூய்மையான மனதில் உபாசனம் செய்யப்படப்பட அந்த மனம் ஒரே விஷயத்தில், உனக்கு எந்த விஷயத்தில் தேவையோ அதில் பொருந்தும், அதில் மட்டுமே பொருந்தும். அதனால தான் 10 நிமிஷம் முன்னாடி வாங்கோ, ஸ்லோகம் சொல்லுங்கோ. ஸ்லோகம் எப்படி சொல்லணும், அவள் ஒன்று சொல்கிறது, இவர் ஒன்று சொல்கிறது, தனித்தனியாக சொல்கிறது இல்லை, ஒரு கோரஸாக டிசைட் பண்ணி நம்ம என்ன பழக்கத்தில் சொல்கிறோமோ அதை கண்டினியூஸாக சொன்னோன்னா அடுத்த 1 hour மனசு இந்த இடத்துல மட்டுமே ஏகாகரம் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். நான் உக்காந்ததுக்கப்புறம் 2-3 பேர் உக்காந்தா எங்கே என்ன போகிறது, என்ன ஆகிறது, கஷ்டம், டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகும். டிஸ்ட்ராக்டடாக கிளாஸ் கேட்டோன்னா, கிளாஸ் கேட்கும்போது நல்லா இருக்கும், செருப்பு போட்டுக்கும் போது எல்லாம் எவாப்ரேட் ஆகிடும். 20 வருஷம் 30 வருஷம் படித்தாலும் சமாதானம் இல்லை என்றால் வேஸ்ட். எப்படி எப்படி கூர்மையான அம்பு இல்லையோ, குறிய லட்சியத்தை போய் பட்டாலும் அதில் நிலைக்காது. அதனால என்ன பண்றோம், சம்பதா அப்படி சொல்லி நீங்களே வந்துருவேல், தசசாந்தி பாடுவேல், குரு ஸ்தோத்திரம் சொல்லுவேல், தட்சிணாமூர்த்தி சொல்லுவேல், எல்லாரும் கண்ணை மூடிண்டு இங்க கோரஸா சொல்லிட்டு இருப்பேன். அப்படி நான் இமேஜின் பண்ணி பார்க்குறேன் இல்லையா. இப்போ இவர் சொல்லிட்டோம், நம்ம மெதுவாக சொல்லுவோம். அப்படி இருந்ததுன்னா
புரியுறதா? ஏன் ஒன்னொன்னு பரம்பரையில் இதை நம்மளா கண்டுபிடிக்கல. பரம்பரையில் ஒரு விஷயத்தையும் பொறித்திருக்கா அப்படின்னா டைரக்ட்லி கிளாஸு கேட்கறதும் இல்லை, கிளாஸுக்கு முன்னாடி பின்னாடி எல்லாமே சாதனையாக இருக்கிறது, சாதன களமாக இருக்கிறது. புரியுறதா? அது இல்லாமல் கஷ்டம். ஓகே, அதனால் இந்த தனுர் கல்பனா அப்படி சொல்கிறது. ஷரஹா ஹியாத்மா ஷரஹாஹி உபாசனா நிஷிதம் ஷரஹா சந்தயீத. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவார்? இப்போது திரும்பி நம்ம போட்டிக்கு வருவோம். போட்டியில் என்ன பண்ணணும்? அம்பை ஏற்றி இப்படி என்ன பண்ணணும்? அப்படியே அடிச்சு தள்ளுறது இல்லை, அம்பை எப்படி விடணும்? இப்படி இழுக்கணும். ஆயம்ய இல்லையா? ஆயம்ய தத்பாவகதேன சேதசா. என்ன ஆயம்யன்னு என்ன அர்த்தம்? உள்நோக்கி ஆவர்த்த சக்ஷு அமிர்தத்வம் இச்சன். கட்டோபனிஷத் வரப்போறது. பகவத்கீதால கூர்மத்துடைய உதாரணம், ஸ்லோகம் ஞாபகம் இருக்கான்னு தெரியல. கூர்மம் என்ன பண்ணும் தெரியுமோ? கூர்மம்னா என்ன? டார்டாய்ஸ், ஆமை. ஆமையை பற்றி பேசினாலே பயப்படுவா சில பேர். கூர்மாவதாரம். ஓகே, அங்கே என்ன பண்ணும் தெரியுமோ ஆமை? அதுக்கு ஆபத்து வந்ததுன்னா அதோடைய ஷிரம், அதோடைய 2 கால் 2 கை எல்லாம் அந்த ஷெல்லுக்குள்ளே போயிடும். அப்படியே தண்ணியில் என்ன பண்ணாலும் ஒன்றும் ஆகாது. புரியுறதா? அப்படி நம் மன ஏகாகிரதம் லட்சியம் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? யதா சம்ஹரதே சாயம் கூர்மோங்கானீவ சர்வஷா. எல்லா விதமான இந்திரியங்கள் உள்நோக்கி இருக்கணும். அப்பனா என்ன அர்த்தம்? ஷமதம. புலன்கள் பராஞ்சிகானிகி விருதுன ஸ்வயம்பூஹு. புலன்கள் நேச்சுரலா எப்படி இருக்கிறது? வெளிப்பக்கமா இருக்கிறது. இந்த புலன் சப்தத்தை நோக்கி போறது. ஏன் குழந்தை அழுறது? என்ன ஆச்சோ? என்ன கஷ்டமோ? அங்கேயே மணி அடிக்கிறா, இங்கேயே பண்றது, அங்க ஓடின்னு இருக்கு. புரியுறதா? கண்ணு, யார் இவா எப்படி இந்த புடவை கட்டின்னு வந்தா? இவா ஏன் இப்படி வந்திருக்கா? ஹேய், நன்னா இருக்கிறது இந்த புடவை, அவ வந்திருக்காளே அப்படி. அப்படி கண்ணு அந்த பக்கம் போறது இல்லையா? ஒரு இந்திரியம் ஒரு டைரக்ஷன்ல நமக்கு போய் அங்க ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கு. புரியுறதா? மைண்ட் அதுக்கு மேல. வீட்டை பூட்டிட்டு வந்தேன்னா திரும்பி இப்போ ஆட்டோ கிடைக்குமா? எப்படி போறது? லேட் ஆகிறது. மைண்ட் அங்க போயிடுறது. எப்படி இங்க ஜீவாத்மா பரமாத்மா, இங்கே நீதான் பிரம்மன், அந்த இந்த இதன்னு சொன்னா அவ்வளவுதான், அப்படி போயிடும் கிளாஸ். புரியுறதா? பாயம்யா அப்படின்னா என்ன? உன்னுடைய மனம், இந்திரியம், சரீரம் எல்லாம் ஒரே விஷயத்தில் பொருந்தி இருந்து எல்லாம் உள்நோக்கி இருக்கணும். உலகத்தில் இருக்கக்கூடாது. நம்ம இங்கே தான் இருப்போம் பிசிக்கலா, ஆனால் நம்ம யோசிச்சுட்டு இருப்போம் அங்கே எங்கேயோ. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? பிசிக்கலாக இங்கே இருக்கோம், மென்டலி வேற எங்கேயோ இருக்கிறது. அதற்கு என்ன சோர்ஸு? இந்திரியங்கள். இந்திரியத்தோட விஷயம் சப்த ரூப ஸ்பரிஷ ரச கந்தம். அப்படி பிரசாதம் அங்கேருந்து போகும். மாமா எடுத்துன்னு போவார் அங்கே பின்னாடி. வந்துடுத்து பிரசாதம் வந்துடுத்து. ஓகே, ஞாபகமாக பொறிச்சே வாங்கிக்கணும். அந்த 10 செகண்ட் 2 நிமிஷம் கிளாஸ் அவுட்டுன்னு அதை கேட்டுக்கலாம், பரவாயில்ல. அதில் என்ன இருக்கிறது? யூடியூப்பில் இருக்கிறது பார்த்துக்கலாம். சப்போஸ் நீ யூடியூப்லேயே கேட்டுருந்ததுன்னு வச்சுக்கோ, ஆன்லைனில் கேட்கவே வேண்டாம். கோலாகலமாக இருக்கும் வீட்டில், காசை போட்டு விட்டு நம்ம பாட்டுக்கு வேலை பண்ணிட்டு இருப்போம், அப்படியே கேட்டுட்டு இருப்போம். நல்லா கேட்குறேன் ஜி, ஒன்று கேட்குறேன். இப்படி இருந்தா ஏன் வந்து நேரில் வா, அது பண்ண இதை பண்ணுன்னு எவ்வளோ சொல்கிறது? இட் இஸ் ஆல் பார்ட் ஆஃப் யுவர் சாதனா. நமக்கு ட்ரைனிங் நாம பண்ணிக்கிறோம், மைண்டுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம். எப்படி கொடுக்க முடியும்? பிசிக்கல் பாடி வச்சு சில விஷயங்களை பண்றதுனால தான் கொடுக்க முடியும். புரியுறதா? ஆயம்ய அப்படின்னா உள்நோக்கி இருப்பது. புரியுறதா? இப்போ மனசு வந்து இந்திரிய சகித எல்லா விதமான அனாத்மா பிரபஞ்சத்தில் உழண்டு கொண்டிருக்கிறது.
நம்ம இங்க என்ன என்ன விஷயம் படிச்சுட்டு இருக்கோம், என்னை பத்தி ஆத்ம விசாரம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அந்த விசாரத்தில் மனதை பொருத்த வேண்டும் என்றால் அனாத்மா மனசுல இருக்க முடியுமா? ஒரே ஒரு சீக்ரெட் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க, ஒரு நேரத்தில் மனசுல ஒரு விஷயம் தான் இருக்க முடியும். கரெக்டா? அது மனசுடைய தன்மை. இப்போ இந்த நேரத்தில் என்ன இருக்கு? அனாத்மா உலகம் எக்ஸெட்ரா எக்ஸெட்ரா இருக்கா? சரீரம் மனசு உலகம் இருக்கிறதா? இல்லை சாட்சி சைத்தன்யம் பிரம்மாத்மா அதை பற்றி இருக்கிறதா? இல்லையா? அங்கே சீக்ரெட் இருக்கிறது. அப்போது ஆயம்ய சொன்னால் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, எல்லாத்துலேருந்து வித்ட்ரா பண்ணி எல்லா விஷயத்தையும் மனதளவில் திறந்து என்ன பண்ணணும்? இதே விஷயத்தில் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். தேர்ஃபோர் ஆயம்ய அது என்ன சொல்றது? தத் பாவ கதேன சேதசா. தத் பாவ கதேன சேதசா அப்படின்னா தத்துன்னா பிரம்ம, சேதசானா அப்படிப்பட்ட அந்த கரணத்தை கொண்டு தத் பாவ. தத் பாவனா தத்துனா பிரம்ம, பாவனா அப்படிப்பட்ட பிரம்மத்தில் நீ கதேன அதிலேயே ஊறி போவாயாக, அதிலே உழண்டு போவாயாக. தத் பாவனா பாவனா விசாரா, அதே விசாரத்தில் மனசை முழுமையாக வைப்பாயாக. ஜனகவத், ஜனக மகாராஜாவத். அவர் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தார்? மைண்ட் எதில் இருந்தது? எரிஞ்சது தெரியல, ஓடினது தெரியல. குருவுடைய வாக்கியம் அதே மைண்டில் இருக்கு. நீ என்ன சொன்ன? நான் கவனிக்கவே இல்லை, அவ்வளோ சீரியஸாக நான் அதை பார்த்துட்டு இருந்தேன். மிச்ச விஷயத்தில் இருக்கா? இந்த விஷயத்தில் வரணும் பாருங்கோ. சேதசா ஆயம்ய எல்லாத்தையும் ட்ராப் பண்ணிட்டு இந்த விஷயத்தில் முழுசாக இதை லட்சியமாக வைக்க வேண்டும். புரியுறதா? ஷரம் சந்தகீத உபாசனா நிஷிதம் தத் பாவ கதேன சேதசா. புரியுறதா? சத் ஆத்ம சிந்தனஹா, சதாத்ம சிந்தனஹா, சதா ஆத்ம சிந்தனஹா. இப்போ கேட்கும்போது, இப்போ படிக்கும்போது அப்படி இருக்கணும். நிதித்தியாசனம் எது தெரியுமோ? பிரதிபோத விதிதம் மதம். எங்கேயோ படித்தோம் இல்லையா? நிதித்தாசனம் எங்க? ஒரு எண்ணமும் என்னது? என்னால தான் வருகிறது, என்னிடத்தில் வருகிறது, நானாக தான் இருக்கிறது, எனக்கு வேறாக இல்லை. புரியுறதா? இப்படி நான்கிறதுக்கு ஒரு க்ஷணமும் நான் இருக்கிறது. தேர்ஃபோர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் லட்சியம் இல்லையா? சேதசானா மைண்டு கதேனா டோட்டல் அப்சார்ப்ஷன், அதிலேயே இருந்து அதிலேயே உழண்டு இருக்கிறது, டோட்டல் அதிலேயே இருக்கிறது இல்லையா? என்ன? தத் பாவ பிரம்ம பாவ, பிரம்ம விசார, ஆத்ம விசார, அதுவே லட்சியமாக கொண்டு அதையே நினைச்சு கொண்டு இருக்கிறது, அதையே சிந்தனை பண்றது. புரியுறதா? உபாசனா நிஷிதம் சமாதிஹி, இது எல்லாவற்றையும் கொண்டு பிரம்ம விசாரத்தை பண்றக்கூடியவன். இது எப்படி போட்டிருக்காங்க? நிர்வேதமாயாத் பரீட்சலோகான். இந்த பரீட்சலோகான் கர்மச்சித்தா நிர்வே எங்க வருது? கேனோபனிஷத் தானே, விவேக சூடாமணி தானே, முண்டக உபனிஷத்து. ஓகே. ஆயும்ய லட்சியம் தத் ஏவாக்ஷரம் சோம்ய வித்தி. ஹே சோம்ய, பிரியமானவனே, இப்படிலாம் சொல்கிறேன்னு கோச்சிக்காத, ஆனால் இப்படி தான் இதை பண்ணி ஆகணும், ப்ளீஸ் கோச்சிக்காதீங்கோ. என்ன? கண்டிப்பாக இதை சொல்கிறபடி ரொம்ப சீரியஸாக இருக்க வேண்டாம், ஆனால் எக்ஸ்ட்ராடினரி சீரியஸ்னஸ் இந்த விஷயத்துக்கு நீங்கள் கொடுக்கணும். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. சீரியஸாக இருக்கிறது இல்லை, சீரியஸ்னஸ் அதிகமாக இதில் இருக்கணும். நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகலையே? பக்கத்துலேயே வராது, நான் கிளாஸ் கேட்டுருக்கேன் அப்படி இல்லை. ஆனால் குவாலிட்டி ரொம்ப முக்கியம். ஒரு வார்த்தையும் ஒரு விஷயம் என்ன சொல்லப்படுறது, எங்கே நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம், என்ன படிச்சுட்டு இருக்கோம், எதில் காலை விட்டுருக்கோம், இப்போது எதுலேயே தலையை விட்டுருக்கேன் நான். புரியுறதா? எல்லாத்தையும் பண்ணி டோட்டல் ஓனப் பண்ணி இதில் நடக்கணும். அப்படி பண்ணிட்டோம்னா என்ன சொல்றாரு? சகஸ்ரம் புருஷா கீதையில, மனுஷானாம் சகஸ்ரேஷு, லட்ச கோட்டி 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 கணக்கான இதுல யாரோ ஒருத்தன் வரானா, அந்த ஒருத்தன் நீங்களா? நீங்க தான். அதுபடி நம்ம இருந்துக்கணும். அந்த லிஸ்ட்ல போய் ஜாயின் பண்ணிக்கூடாது.
நான் நல்லா படிச்சுட்டு இருந்தேன், நான்லாம் நிறைய உபநிஷதெல்லாம் கேட்டிருக்கேன், எவ்வளோ கிளாஸுக்கு போயிருக்கேன்னு தெரியுமா, நான்லாம் போயிருக்கேன் பாஸ்ட் டென்ஸ்லேயே பேசக்கூடாது. அதை நம்ம ஒரு பெரிய கோர்ஸ் முடித்த மாதிரி, நான் அதெல்லாம் நிறைய பண்ணியிருக்கேன், நான் எல்லாமே பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா அர்த்தம், இப்போ விட்டுட்டாருன்னு அர்த்தம். இதெல்லாம் படித்து விடுறதில்லை, புரியுதா? எதை விடணுமோ அதை விடணும். இந்த படிப்புனால தேக அபிமானத்தை விடணும், தப்பான கருத்தை விடணும், அஜ்ஞானத்தை விடணும். அதுக்கு மூச்சிருக்கிற மட்டும் படிக்கணும். லட்சியம் தது ஏவ அக்ஷரம். அந்த தது பிரம்ம என்னது? அக்ஷரம். எத்தத்ரேஷ்யம் அக்ராஹ்யம் அகோத்திரம் அவர்ணம் அச்சக்ஷுஷ் அப்பானி பாதம் தது விபும் பூதயோனிஹி. எங்க கேனோபனிஷத் முதல் முண்டகம், முதல் அத்தியாயம், 6வது மந்திரம். பாருங்க பார்ப்போம், நீங்க பாருங்க எப்படி இருக்கு பாருங்க. ஆயம்ய சந்தகீத உபாசம் எல்லாம் போட்டு ரிவைஸ் பண்ணணும். நான் மெசேஜ் போட்டேன், ஆர் யூ ரிவைசிங்? எஸ் குருஜி நிறைய பேர் எஸ் போட்டா. கரெக்டாக சிலதெல்லாம் முக்கியமாக சொல்லும்போது சும்மா புரட்டி பார்க்கணும், ஒரு 5 மினிட்ஸ் 10 மினிட்ஸ் அவ்வளோதான். ஓகே, இந்த மந்திரம் அப்படி இருக்கு, நான் சொல்லி ஆகணும். சோம்ய வித்தி அப்படி இருக்குப்பா. அப்புறம் என்ன? அப்பிரமத்தேன 4வது மந்திரம் எப்படி இருக்கணும்? அப்பிரமத்தேன போட்டுட்டாரு பாருங்க. பிரமாதா சொன்னா கேர்லெஸ், கேஷுவல் அட்டெம்ப்ட். அப்பிரமாதா, அப்பிரமத்தேன இஸ் ஈக்வல் டு அப்பிரமாதா. அப்பிரமாதா அலர்ட்டா இரு. மைண்ட் எப்படி இருக்கணும்? இதே விஷயமா இருக்கணும், இதே வேலையா இருக்கும். நான் ஜஸ்ட் ஒன்று கேட்குறேன், நீங்கள் புதுசாக ஒரு வில்லா வாங்குறதுல வச்சுக்கோங்க, இல்லை பையனுக்கு தான் வாங்குறதுல வச்சுக்கோங்க, 4 கோடி ரூபாய். எப்படி பண்ணுவேல்? அப்பப்போ அப்படியே ஜாலியாக பண்ணுவேலா இல்லையா? ஒரு கல்யாணம் நடக்கிறது, அந்த கல்யாணம் நிச்சயமாக இருக்கு, கல்யாணத்தை நல்லபடியாக நடக்கணும், நீங்கள் தான் எண்ட் டு எண்டு பண்ணணும். எப்படி பண்ணுவேல்? மைண்டில் என்ன ஓடும்? எப்படி இருக்கும் மைண்டு? டே இன் டே அவுட் எப்படி இருக்கும்? அதே விஷயமா இருக்கும், அதே சிந்தனையாக இருக்கும், அதே வேலையை பண்ணிட்டு இருப்போம். எது பண்ணாலும் அதுக்கு விரும்புவோம், அது பண்ணுவோம். கேர்லெஸ்ஸாக இருப்போமா? 4 கோடி ரூபா விட்டுருவோமா? சாரிடா 1 கோடி ரூபா லாஸ் ஆயிடுத்துறா, அடிப்பான் அங்கேருந்தே கல்லால் அடிப்பான். அப்படி சொல்ல மாட்டோம். ஒரு விஷயத்தையும் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுவோம், எவ்வளோ ஜாக்கிரதையாக பண்ணுவோம், எவ்வளோ சின்சியராக பண்ணுவோம். அந்த உங்களோட ஓன் மைண்டோடைய அந்த கெப்பாசிட்டியை நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள். ஒரு சாதாரண வீடு வாங்கிறதுக்கும் கல்யாணம் நடத்துறதுக்கும் எவ்வளோ அலர்ட்டாக பண்ண வேண்டியிருக்கு, ஜாக்கிரதையாக பண்ண வேண்டியிருக்கு. இங்கே எப்படி இருக்கிறது? இது எப்படிப்பட்ட விஷயம்? இன்ஃபைனைட் விஷயம். இதுதான் மோட்சத்தை குடிக்கக்கூடியது. அப்பிரமத்தேன அப்படின்னா கொஞ்சம் கூட, பகவான் ஆதிசங்கரர் பகவத்பாதர் என்ன சொல்றாருன்னா, திருஷ்ணா நாஸ்தி சர்வ உபலப்தி விஷய திருஷ்ணா நாஸ்தி. கிருஷ்ணா இல்ல, திருஷ்ணா. திருஷ்ணான்னா பற்று, தீவிர ஆசை. எதுல? எல்லாம் அனாத்மா உலகத்துல. இப்ப சொன்னேன் இல்லையா, வீடுல கல்யாணத்துல எல்லாத்துலயும் ஆசை. அப்ப என்ன அர்த்தம்? நான் எதெல்லாம் அடைந்திருக்கிறேனோ, அடைய வேண்டுமோ, அதுல மைண்ட் ஓடும். பொசஷன், என்னுடைய டியூட்டி, என்னுடைய கடமை, இதெல்லாம் இருக்கிறது, இதெல்லாம் நான் செய்யணும், இதெல்லாம் நான் பண்ணக்கூடாது, இதெல்லாம் நான் செஞ்சாகணும். ஆப்ளிகேட்டரி டியூட்டிஸ், கடமை, அதுல மைண்டு ஓடும் ஸ்ட்ராங்கா. அப்புறம் என்ன? சம்பந்தம், ரிலேஷன்ஷிப். அந்த ரிலேஷன்ஷிப் என்ன சொன்னா, இவா என்ன சொன்னா, இவாளுக்கு என்ன பண்ணணும், அவளுக்கு என்ன பண்ணணும், இவா இப்படி பண்ணா ஓகேவா, இவாளுக்கு இப்படி பண்ணக்கூடாதுன்னா ஓகேவா. கடைசி என்ன? எல்லா விதமான டிரான்சாக்ஷன்ஸ். நான் அங்கே சேவை பண்ணுறேன், இங்கே பண்ணுறேன், எதை பண்ணுறேன், இதை பண்ணுறேன், டே ஃபுல்லாக பிஸி. பொசஷன், ஆப்ளிகேஷன்ஸ், ரிலேஷன்ஷிப், டிரான்சாக்ஷன்ஸ். போர்ட், பியூஆர்டி வந்துருத்தா ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு சுவாமிஜி அழகாக கொடுத்துருக்காரு. போர்ட் எப்படி இருக்கணும்? எவ்வளோக்கு எவ்வளோ போர்ட் அதிகமாக இருக்கிறதோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ போர்ட்டராக இருக்கலாம், ஓடிண்டே இருக்கலாம். இது நான் ஆட் பண்ணுறேன். போர்ட்டர் என்ன பண்ணுவார்? சார் லக்கேஜ் சார் அதெல்லாம் போயிடுது அந்த காலெல்லாம். அட்லீஸ்ட் நம்ம கண்டிப்பாக பார்த்துருப்போம்.
ஓடி 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 இந்த ட்ரெயினுக்கு அந்த பிளாட்ஃபார்ம் இந்த ஓடி அவன் லக்கேஜ் எடுத்துன்னு போவான். அவர் கூட போடா, அவர் ஃபாஸ்ட்டாக போறாரு, போடா 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 போனா அவர் கூட ஓடணும். ஏன்னா அவர் அந்த வேலையை முடிச்சுட்டு அடுத்ததே எடுக்கணும். அப்போ போர்ட்டு நமக்கு அதிகமாக ஆக நம்ம போர்ட்டராக இருக்கலாம், ஓடிண்டே இருக்கலாம் ஜென்ம வாழ்க்கையில். கிளாஸ் எப்போ கேட்குறது? சாரி டைம் இல்லை, எனக்கு நிறைய அரியர்ஸ் இருக்குது, நான் அப்புறம் கேட்டுக்கிறேன், ஆன்லைனில் அப்புறம் கேட்டுக்கிறேன், அப்புறம் 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 அப்படி போயிடும். அடுத்த ஜென்மா ஒரு நாளைக்கு கிளாஸ் மிஸ் பண்ணேன்னா 1 ஜென்மா ஆட் பண்ணிக்கணும், அப்படி வச்சுக்கணும் மைண்டில். ஒரு கிளாஸ் மிஸ் ஆகிடுதா, 1 ஜென்மா ஆட் ஆகிடுதே. அப்போது அப்பிரமத்தேன அப்படின்னா எல்லா விதமான பற்று எங்கெல்லாம் நமக்கு அட்டாச்மெண்ட் இருக்கிறதோ இந்த போர்ட்டுக்குள்ளே எல்லாமே வந்துடும். அது எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணணும்? குறைச்சுண்டு வரணும், குறைக்கணும். பையன் பொண்ணெல்லாம் யூஸ் போயிட்டாலாம் ரொம்ப சந்தோஷம், நல்லா போயிடுங்கோ, இங்கேருந்து வீடியோலேருந்து ப்ளஸ் பண்ணுங்க, திரும்பி பின்னாடியே ஓட வேண்டான்னு. அங்கே போய் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் எடுத்துக்கிறது. ஆறுங்கிறது ரிலேஷன்ஷிப், ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸும் வச்சுக்கணும், எல்லாமே வச்சுக்கணும். அதில் நிறைய நம்ம இழுத்து போட்டுப்போம். எல்லாத்தையும் நம்ம இந்த விஷயத்துக்காக குறைக்கலாம், தப்பு கிடையாது. குறைக்க 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 நமக்கு டைம் கிடைக்கும். டைம் கிடைச்சதுன்னா என்ன ஆகும்? எவ்வளோக்கு எவ்வளோ மைண்டில் விவகாரம் குறையிறதோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ நமக்கு மைண்டு அவைலபிளாக இருக்கும், ஃப்ரீயாக இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா நைட்டு நல்லா தூங்கிடுவோம். எனக்கு தெரியாமையே நான் காத்தால 8 மணி மட்டும் தூங்கிட்டேன், ஃபஸ்ட்டு ரிசல்ட் அதுவாக இருக்கும், மைண்டு ஃப்ரீயாக இருக்குன்னு அர்த்தம். நாளை 5 மணிக்கு டான்னு எழுதுன்றேன், ஏன்னா 3 மணிலேருந்து ஒரு தூக்கமே வரல, அப்படியே ஓடுறது மைண்டு. ஃபஸ்ட்டு மைண்டை ஃப்ரீ பண்ணணும், புரியுதா? எல்லாம் ஃப்ரீ பண்ணி அப்போ மைண்டு கொஞ்சம் அவைலபிளாக இருக்கும்போது நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நேச்சுரலாக அந்த கிளாஸ் கேட்கும்போது அப்படியே உள்ளே போய் ஆணி அடித்த மாதிரி சக்குன்னு பதையும். எப்படி? பானம் போய் விழுற மாதிரி, புரியுறதா? அப்போ நமக்கு நேச்சுரலி நிறையா புரியும், இதிலேயே மனசை இதிலேயே ஈடுபடுத்த முடியும். அப்பிரமத்தேன, புரியுறதா? அப்போ ஷரவத்து தன்மய பவேத். அதனால அந்த பானத்தை போல, அந்த அம்பை போல ஷரவத்து தன்மயம் பவேத். இந்த ஜீவாத்மா பரமாத்மா அறிவை லட்சியமாக அடைந்து, லட்சியம் என்னது? அக்ஷரம் சோம்ய. ஹே சோம்ய, அக்ஷரம் பிரம்ம அல்லது பரமாத்மா தான் லட்சியம். பரமாத்மா லட்சியம்னு சொன்னா ஜீவாத்மா பரமாத்மா ஐக்கியம் லட்சியம், ஞானம் லட்சியம். அதே விஷயமாக லட்சியத்தை அடைந்து ஷரவத்து தன்மயம், அதே விஷயமாக அதுவாகவே இருக்க கடவாயாக. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அகம் பிரம்மாஸ்மி. படிக்கிற மட்டும் ததுத்வமசி விசாரம். கன்க்ளூஷன் என்ன? அகம் பிரம்மாஸ்மி. இந்த 2 மந்திரம் என்ன பண்றது? அம்பு வில்லிலிருந்து கிளம்பி என்ன போய் லட்சியத்தை அடையிறது. இதுக்கு ரொம்ப முக்கியமாக ஒரே விஷயத்தை சொல்லி முடிக்கிறேன். இந்த தனுகுங்கிறது என்னது? குரு வாக்கிய சாஸ்திர பிரமாணம், குரு வேதாந்த வாக்கியம். எப்படி அம்பு கிளம்பும்? யாரு விடுவா? குரு சாஸ்திரம். இந்த சப்தங்கள் பலவிதமான மிஸ்கன்செப்ஷன், தவறான கருத்துக்களை நீக்கி டைம் எடுத்தா 2 நிமிஷம், தவறான கருத்துக்களை நீக்கி குரு வேதாந்த வாக்கியத்தை விசாரம் பண்ணுவது மூலியமாக, திரும்பி திரும்பி இதை படிப்பது மூலியமாக, நீண்ட காலம் இதை படித்து கொண்டிருப்பது மூலியமாக, சந்தேகங்களை நிவர்த்தி பண்ணுவது மூலியமாக, ஸ்ரவண மனன நிதித்தியாசனம், அது தனுகு, அது சாஸ்திரம், அது பிரமாணம், அதுதான் பிரணவஹா. பிரணவஹான்னு சொல்றது என்டையர் குரு சாஸ்திர சப்தங்கள். ஏன்னா இந்த சப்ஜெக்ட் மேட்டர் எதுவா இருக்கிறது? எது லட்சியமோ அதுவே சப்ஜெக்ட் மேட்டரா இருக்கு, எது லட்சியமோ அதுவே வார்த்தைகளாக இருக்கிறது, சப்த பிரமாணமாக இருக்கிறது. பிரம்ம லட்சியம் பிரம்மன்னி தத் பிரம்ம தத் பிரம்ம, அதே வார்த்தையை லட்சணத்தை சொல்றோம், அதுவே லட்சியமாக இருக்கிறது. புரியுறதா? அப்போ பிரணவஹா சொன்னா தனுகு, தனுகு சொன்னா குரு சாஸ்திர பிரமாணம். புரியுறதா? பிரமாண விசாரத்தை கொண்டு கிளாஸோடைய விசாரம். அதனால தான் கிளாஸை கேளுங்க, கிளாஸை படிங்க, அதை பற்றியே சொல்லிட்டு இருக்கேன். புரியுறதில்ல? இதுதான் பேக்ரவுண்டு. அப்போது தன்மயம் பவேத், அதுவாகவே இருக்கிறது. நான் எதுவாக இருந்தேனோ இருக்கேனோ அதுவாக தான் இருக்கேன்னு புரிந்துண்டு அதுவாக இருக்கிறது. நடுவில் என்னாச்சு? என்னெல்லாமோ நினச்சிட்டு மிஸ்கன்செப்ஷன் ஏற்பட்டிருக்கு, அதை எடுக்கிறது. தேர்ஃபோர் அந்த உதாரணத்தில் என்னது? ஜீவாத்மா பரமாத்மா வேற மாதிரி இருக்கும், அது உதாரணமா.
அந்த இடத்துல அதை கனெக்ட் பண்ணக்கூடாது. புரியுறதா? ஆனால் நான் பரமாத்மா தான், தெரியாத மட்டும் அந்த ஜீவாத்மா வேறாக இருக்கிறது போல படித்து கொண்டு, ஓ நான் வேற இல்லை, ஒன்று தான், ஒரே வஸ்து தான், ஒரே பிரம்மன் தான், ஒரே பிரணவன் தான், ஓம்காரம் தான் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறது ஐக்கியம். தேர்ஃபோர் எல்லா விதமான சம்சார நாஸ்திஹி. ஓம் பூர்ணமதః பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. சாந்தி சாந்தி. ஹரிஹி ஓம் ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஹரிஹி ஓம். இந்த இடத்துல 2 மந்திரத்தையும் சேர்ந்து வார்த்தைகளையும் மிஸ் பண்ணாமல் தாத்பரியத்தையும் கனெக்ட் பண்ணி சொல்லியிருக்கிறது. ஓகே, என்னுடைய தாத்பரியத்தை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணலை, உதாரணத்தையும் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணலை, சப்தத்தோடைய அர்த்தத்தையும் மீறலை. ஃப்ளோ என்னுடைய கம்ஃபர்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு பெட்டராக புரியுங்கிறதுனால அப்படி பண்ணியிருக்கிறது. சப்போஸ் இதில் சந்தேகம் எதாவது வந்ததுன்னா நம்ம திரும்பி இதை தனிப்பட்ட முறையில் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். எனக்கு தெரிஞ்சு கம்ஃபர்டபுளாக எல்லாமே கவர் ஆகிடுது. ஏன்னா இதுக்கப்புறம் இதோடைய எசன்ஸ் என்ன, இதில் 2 மந்திரத்துலேருந்து என்ன கிடச்சிருக்குங்கிற ஹைலைட்ஸ் பார்த்துட்டு நம்ம அடுத்த மந்திரத்துக்கு போகலாம். அது ஃபஸ்ட்டு சொல்லி பண்ணலாம். நான் அதை ப்ரிஃபர் பண்ணி இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு அதோடைய எசன்ஸை அடுத்த கிளாஸில் சொல்லலான்னு அப்ரோச். ஓகே, அறிவு.